ویلکم بیک. بلیٹن کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے خبر آپ کو دیں, فاروق حبیب نے بھی پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی, استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے. استحکام میں پاکستان پارٹی کے دفتر میں رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے فاروق حبیب نے کہا آئینی طریقے سے چیئرمین پی ٹی آئی کو ہٹایا گیا تو پھر انتظار کرنا چاہیے تھا, لیکن چیئرمین پی ٹی آئی نے بیلٹ کے بجائے بلٹ کا راستہ اختیار کیا. تحریک عدم اعتماد کے بعد نہ ہمیں چین سے بیٹھنے دیا گیا نہ عوام کو. لوگوں کو پیغام دیا گیا ایک ادارہ آپ کو سیاست نہیں کرنے دے رہا. چیئرمین پی ٹی آئی کی ذمہ داری تھی کہ تدبر دکھاتے, مگر ایسا نہیں کیا. چیئرمین پی ٹی آئی چاہتے تھے لوگ لڑیں اور گرفتاری وہ نہ دیں. آج میں نے یہ فیصلہ کیا ہے, آئی پی کر رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے گھر میں ہی موجود ہوں, کیونکہ جہانگیر ترین ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, زبردست آرگنائزیشنل صلاحیتیں موجود ہیں. جب خان صاحب اب خود ہی اپنے مقصد سے ہٹ گئے ہیں اور قائد اعظم کے پاکستان کی بجائے ہمارے حوالے کر دیا فرح گوگی, بشرا بی بی اور عثمان بزدار کا پاکستان. 9 میں ایک افسوسناک واقعہ تھا. بعض اوقات آپ حالات اور واقعات کے تسلسل میں, جذبات میں حقیقت سے بہت دور چلے جاتے ہیں. 9 اپریل 2022 کو نو کانفیڈنس ہوا آئینی طریقے سے. اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد نہ ہمیں چین سے بیٹھنے دیا گیا, نہ ہی جو پاکستان کی عوام ہے پرامن مزاحمت کی بجائے جو ہے وہ آپ نے پرتشدد مزاحمت کا راستہ اختیار کر لیا. انوسینٹ لوگ تھے, وہ کلٹ فالوئنگ کے اندر ان کے مائنڈز کو ہائی جیک کیا گیا, جذبات بھڑکائے جاتے رہے. جو پاکستان کے ادارے ہیں وہ آپ کو پالیٹکس نہیں کرنے دینا چاہتے, اپنی سپورٹ کو بیلٹ پہ لے کے جاتے. آپ بیلٹ کی بجائے آپ کہہ رہے تھے کہ بلٹ کا راستہ اختیار کر. لیکن اس دن چند لوگوں کو کیا خاص ہدایات تھی جن کا ہمیں نہیں پتا تھا. یعنی میرے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا. میں لاہور میں تھا, میری اس وقت طبیعت خراب تھی, سویا ہوا تھا دوائی کھا کے. جب گرفتاری ہوئی مجھے میری وائف نے مجھے بتایا عمران خان صاحب کی ذمہ داری تھی کہ وہ تدبر دکھاتے تھے, لیکن ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا. ان کو یہ تھا کہ لوگ میرے لیے باہر لڑیں. سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت اور مقدمہ خارج کرنے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا. دوران سماعت لطیف کھوسا نے دلائل میں کہا سائفر کو وفاقی کابینہ نے ڈی کلاسیفائی کیا تھا. آرٹیکل 248 میں واضح ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو بطور وزیر اعظم استثناء حاصل ہے. کہا گیا سائفر کی معلومات پبلک کرنے کا اعتراف کر لیا, قطعاً کسی بات کا اعتراف نہیں کیا. سائفر پر تو سفارتی سطح پر شدید احتجاج بھی کیا گیا تھا. نگراں حکومت نے مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کو بڑا ریلیف دے دیا. پیٹرول 40 روپے سستا کر دیا گیا. فی لیٹر 283 روپے 38 پیسے کا ہو گیا. اوگرا نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے کمی کی گئی. نئی قیمت 303 روپے 18 پیسے فی لیٹر ہو گئی. مٹی کا تیل 22 روپے 43 پیسے, جبکہ لائٹ ڈیزل تقریباً 20 روپے سستا کر دیا گیا. 75 برسوں میں کسی حکومت کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایسا ریلیف نہیں ملا. نگراں حکومت کا اقدام بہت اچھا ہے. پیٹرول کی قیمت میں 40 روپے فی لیٹر کمی پر عوام خوش. کہتے ہیں نگراں حکومت تو مہنگائی کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے. دکانداروں کو بھی چاہیے کہ اشیاء خورونوش کی قیمت کم کریں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے. یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈنڈا اٹھنا چاہیے, تھوڑا سا چاہیے بھائی چیزیں کم ہوئی ہیں تو کم کر کے دو. اگر پیٹرول 40 روپے کم ہوا ہے تو سبزیوں کو بھی عموماً کم ہونا چاہیے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ جب اتنا پیٹرول کم ہوا ہے ان کو دیکھنا چاہیے کہ ریٹ کیوں نہیں کم ہوئے. نگران حکومت کا, نگران وزیر اعظم کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ ہمیں رات تحفہ دیا ہے نا, 40 روپے پیٹرول جون سا کم کیا ہے, یہ ہمیں 75-76 سالوں میں یہ تحفہ نہیں ملا. گورنمنٹ نے کام کیا ہے, بہت اچھا کیا ہے. ساری چیزیں ہیں وہ بھی مطلب ان میں بھی ریٹ کم ہونے چاہیے تاکہ غریب بندے کو کوئی ریلیف مل سکے. کم سے کم بندہ 300 کا تلوار ہے, لیٹر تو آ رہا ہے. دوسری چیزیں بھی تو نہیں چل رہا ہے. دوسری چیزیں کھانے پینے کی چیزیں تو مین اچھی ہیں جس سے انسان جی رہا ہے. 40 روپے کم تو کیے, لیکن حکومت کو چاہیے ایکشن لے تاکہ جو ہے مہنگائی پسی ہوئی عوام ہے ان کو دوسری چیزوں میں بھی ریلیف ملے. 40 روپے پہلی مرتبہ خاص کر کے نگران حکومت کا شکریہ کہ 40 روپے انہوں نے کم کیے. وہ بہت اچھا اقدام ہے. 40 روپے ماشاءاللہ ایک اچھا اماؤنٹ ہے, جو ریلیف ملے گا عوام کو. بڑی اچھی بات 40 روپے اکٹھا پیٹرول کم ہوا. جو آٹا چینی بیچنے والے ہیں نا, خدا انہوں کو بھی رحم کرنا چاہیے کہ تھوڑے ریٹ کم کریں. بہت اچھی بات ہے. نگراں سیٹ اپ نے 40 روپے کم کیے ہیں. غریب عوام کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے.
निगरान हुकूमत का ये अच्छा इकदाम है कि उसने जो है 40 रुपये को पेट्रोल को सस्ता किया हम लोगों के लिए थोड़ा सा रिलीफ. जब पेट्रोल सस्ता होंगे तो अशिया खुर्दनोश, चीनी, आटा, इस तरह के घर की जो अशिया खुर्दनोश है उस पर भी नजरसानी करे ताकि हम लोगों के लिए आसानी से आसानी हो जाए. पेट्रोल जब बढ़ता है ये चीजें बढ़ जाती है. अब पेट्रोल कम हो गया, कम से कम इन चीजों को भी जो है ना कम होने चाहिए. निगरान हुकूमत का ये इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है कि पेट्रोल की कीमतों में उन्होंने कमी की है. अगर हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में कमी करती है तो दिगर जो अशिया खुर्दनोश है उसकी कीमतों में भी कमी करे. पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स की हरदर्मी किराए में कमी से इनकार कर दिया. कहते हैं हुकूमत डीजल 40 रुपए फी लीटर सस्ता करे तब किराए कम करेंगे. इस बारे में मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ. हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़े कमी की गई है, लेकिन जो किराए हैं उनमें ट्रांसपोर्टर्स ने कमी नहीं की है. अटक से इन्होंने हमारे से 1700 रुपया किराया लिया था. अब उधर से वापस आ रहे हैं, पेट्रोल की कीमतें भी कम हो गई है, उसके बावजूद भी इन्होंने उतना ही किराया लिया. जो ट्रांसपोर्टर हैं उनका यही कहना है कि जो खर्चा है वो भी पूरा नहीं हो रहा. गवर्नमेंट ने 15 रुपये रिलीफ दिया है डीजल में, जो नाकाफी है. इसमें मैक्सिमम 40 रुपये अगर रिलीफ देते ये डीजल में तो हम पैसेंजर को 100 रुपया पर रिलीफ देते. अब 15 रुपये में हम क्या रिलीफ देंगे. मुतालबा ये किया जा रहा है हुकूमत से कि जो ट्रांसपोर्टर्स ने अभी तक किराए में कमी नहीं की है उनके खिलाफ कार्रवाई करे ताकि जो मुसाफिर हैं उनको कुछ रिलीफ हासिल हो सके. वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद. इसराइल की वहशियाना बमबारी और गोलाबारी के बाद गजा में प्यास से अमवात का खदशा. अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल से पानी की सप्लाई बहाल करने का मुतालबा कर दिया. इसराइली फोर्सेस की बमबारी से बुलंदोबाला इमारतें मलबे का ढेर बन गईं. शहीद फलस्तीनियों की तादाद 2750 हो गई. 10,000 अफराद जख्मी हैं. 1,000 से ज्यादा लोग मलबे तले दबे हैं. हमास के हमलों में 1400 इसराइली हलाक हुए. तेल अवीव ने 200 अफराद के हमास के हाथों यरगमाल बनाए जाने की तस्दीक कर दी. इसराइली फौज के अल्टीमेटम के बाद 10 लाख लोग जुनूबी गजा मुंतकिल हो गए. गजा के अस्पताल में कई दिन से मरीजों के इलाज में मसरूफ डॉक्टर के वालिद और भाई की लाशें अस्पताल पहुंच गईं. गमजदा डॉक्टर फूट फूट कर रोता रहा. साथी स्टाफ डॉक्टर को तसल्लियां देते रहे. मुसलसल कई रोज से इसराइली दहशतगर्दी का शिकार जख्मियों की देखभाल करने वाले एक और डॉक्टर के पास उसके बेटे की लाश लाई गई. डॉक्टर अहल खाना को तसल्लियां देता रहा लेकिन खुद फूल से बच्चे को ना देख सका. हमास इसराइल तनाज़े पर अमरीकी हिकमत अमली या यू टर्न. सदर जो बाइडन ने इसराइल को गजा पर कब्जा न करने का मशवरा दे दिया. BBC न्यूज को इंटरव्यू में जो बाइडन ने कहा गजा पर दोबारा कब्जा इसराइल की बड़ी भूल होगी. हमास तमाम फलस्तीनियों की नुमाइंदगी नहीं करती, इसका खात्मा जरूरी है. What happened in Gaza, in my view, is Hamas and the extreme elements of Hamas don't represent all the Palestinian people. I think that it would be a mistake for Israel to occupy Gaza again. But to going in and taking out the extremist, a necessary requirement. There needs to be a Palestinian Authority. There needs to be a path to a Palestinian state. फलस्तीन अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास भी अमरीकी सदर जो बाइडन की जबान बोलने लगे. कहा हमास की पॉलिसियां और कार्रवाइयां फलस्तीनियों की नुमाइंदगी नहीं करती. वेनेजुएला के सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू में महमूद अब्बास ने कहा फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन फलस्तीनियों की नुमाइंदा जमात है. उन्होंने गजा की पट्टी से नकल मकानी को मुस्तरद करते हुए कहा कि यह फलस्तीनियों के लिए दूसरा नुकबा होगा. दोनों रहनुमाओं ने फौरी जंगबंदी, तिब्बी सामान, पानी और खुराक की फराहमी के लिए गजा की पट्टी तक इंसानी राहदारी खोलने का मुतालबा किया. मलेशिया ने मगरबी ममालिक का दबाव जूते की नोक पर रखते हुए पीछे हटने से इनकार कर दिया. मलेशियन हुकूमत ने हमास की खुलम खुला हिमायत करने का ऐलान कर दिया. वजीर आजम अनवार इब्राहिम ने कहा हमास की मजम्मत के लिए मगरबी दबाव कबूल नहीं करेंगे. मगरबी और यूरोपीय ममालिक ने मलेशिया से 12 मुलाकातों में हमास की मजम्मत करने को कहा, जिस पर उन्हें दो टोक कह दिया है कि हम एक पॉलिसी के तहत पहले से हमास के साथ ताल्लुकात रखते हैं और ये सिलसिला जारी रहेगा. मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद. वेलकम बैक. और अब बात करेंगे मुआशी बहरान, महंगाई और गुर्बत के सताए अवाम के लिए बेहतरीन मौका. महंगाई के दौर में बच्चों की शादी करना अब मसला नहीं रहा. ARYB ग्लोबल और दुबई इस्लामिक बैंक के इश्तराक से वेडिंग एक्सपो मुनक्किद की जा रही है, जहां दुबई इस्लामिक बैंक से रिबा फ्री पर्सनल फाइनेंसिंग लेकर बासानी शादी कर सकते हैं. 2 रोजा वेडिंग नुमाइश कराची के एक्सपो सेंटर में मुनक्किद की जाएगी, जहां सहूलत से शादी के लिए दुबई इस्लामिक बैंक से
सूद से पाक पर्सनल फाइनेंसिंग के साथ ARY सहूलत वॉलेट से खरीदारी करने पर 80% सेव गोल्ड का मौका भी मिलेगा। वेडिंग एक्सपो 21 और 22 अक्टूबर को होगी। और पाकिस्तान से 12,096 मुबैना जाली पासपोर्ट का इजरा। वजारत दाखिला ने मामले की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। सऊदी हुकूमत ने मुबैना जाली पासपोर्ट पाकिस्तानी सिफारत खाने के हवाले किए थे। मजीद क्या तफसीलात हैं जुल्करनैन से जानते हैं। जुल्करनैन बताइए। जी बिल्कुल, 12,000 से ज्यादा जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट पर गैर मुल्की सऊदी अरब पहुंचे थे और उसके बाद सऊदी अरब ने हुकूमत पाकिस्तान से ये मामला उठाया। उस पर वजारत खारजा ने वजारत दाखिला को आगाह किया और उसकी तहकीकात के लिए 5 रुकनी आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी गई है। DG पासपोर्ट जो है वो इस कमेटी के सरबराह होंगे, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी FIA वजारत दाखिला, FIA और नादरा का एक नुमाइंदा भी शामिल होगा। ये कमेटी 15 दिन में सारे मामले की तहकीकात करके सिफारिशात देगी कि अब इनको रोका कैसे जाए और इनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन हैदर। कराची में बल्दियाती निजाम आने के बाद भी कोई खास बेहतरी नजर नहीं आई। ARY न्यूज ने लियाकताबाद, लियारी और गुरुमंदिर के इलाकों का सर्वे किया। लोग गंदे पानी, कचरे के ढेर और टूटी सड़कों से परेशान हैं। बल्दियाती इंतखाबात से कराची वालों को बहुत सी उम्मीदें थी। बल्दियाती इंतखाबात हो गए और कई महीने गुजर गए, लेकिन कराची वालों के बुनियादी मसाइल मसलन सेवरेज, पानी और गंदगी से उनकी जान नहीं छूट सकी। लियारी के इलाके में मैं खड़ा हुआ हूं और ये दरियाबाद का इलाका है। ये गली है जो कि कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रही है और ये जिस शाहराह पे मैं खड़ा हुआ हूं ये दरियाबाद को लेकर जाती है नयाबाद की जानिब, यानी दरियाबाद और नयाबाद की ये शाहराह है। जगह जगह पानी खड़ा हुआ है और ये गटर का गंदा पानी है। उससे मैंने होश संभाला है, दरियाबाद से लेकर नयाबाद तक इस रोड का यही हाल रहा। कोई पूछने वाला ही नहीं, ना नाज़ोब ना अपना काउंसलर, ये कोई नहीं है इधर। आगे कोने पर भी एक मस्जिद है और अगर मैं दूसरी तरफ दिखाऊं तो वहां पर भी एक मस्जिद है। इन दो मसाजिद के दरमियान की ये शाहराह देखकर आपको अंदाजा हो सकता है कि यहाँ पर आने वाला कोई भी शख्स अगर नमाज पढ़ने जा रहा है तो उसको वहाँ पे भी किस कदर तकलीफ होगी। अब यही सूरत हाल पूरे लियारी की है। मेन होल खुले हुए हैं जो कि किसी भी हादसे का बाइस बन सकते हैं। वो लियारी जिसको दावा किया गया था बल्दियाती इंतखाबात से कबल कि उसको साफ कर दिया जाएगा, वो लियारी साफ अब तक नहीं हो सका है। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ जिला वस्ती का इलाका है लियाकताबाद टाउन FC एरिया में, जहाँ मेरे पस मंजर में आप देख सकते हैं कि सेवरेज के तबाहशुदा निजाम के बायस मकीन अजियत की जिंदगी गुजार रहे हैं। कचरे से भरे ये जो बैकलॉग है इसको देखकर अंदाजा होता है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से यहाँ सफाई का कोई इंतजाम देखने में नहीं है। हर जगह कचरा ही कचरा पड़ा होता है, सफाई करने वाले आते ही नहीं है। कचरा चुनने वाले आते हैं, वो अपना कचरा चुन के बाकी गंदगी इधर ही छोड़ के चले आते हैं। सफाई कहाँ हो रही है, गलियां गटर से भरी हुई, कचरा ही कचरा है यहाँ पे। और क्या इस साइड लियाकताबाद में तो काम ही नहीं हो रहा मेरे भाई। जिला वस्ती में सिंध सॉलिड वेस्ट को जो है जदीद गाड़ियां फराम की गई हैं सफाई के हवाले से, लेकिन शहर की मरकजी सड़कें हों या गलियां हों कचरे से भरी नजर आती हैं। मेयर कराची का प्रेस कॉन्फ्रेंस में तरक्याती काम के हवाले से सिर्फ दावे नजर आते हैं, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर सेवरेज के तबाहशुदा निजाम के बायस वाटर बोर्ड की कारकर्दगी भी सबके सामने है। इस वक्त मैं गुरु मंदिर से इस्लामिया कॉलेज जाने वाले लिंक रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ जो नाला है उसके ऊपर आज से कोई 2.5 से 3 माह पहले शगाफ पड़ा था और वो छोटा सा शगाफ था जो अब बहुत बड़ा हो गया है। उसके बावजूद मुरम्मती का हादसात का सबब बन सकता है। ये बड़ा सा शगाफ से निकलने 15 भी उसमें आधा घंटा लग जाता है। दिन पहले मैं भी यहाँ से टर्न कर रहा था तो ये नीचे अल्लाह ताला ने मुझे बचा दी। कराची का यही हाल है, रोड खुदे हुए पड़े हुए, ढक्कन है नहीं। यहाँ से 2 रास्ते यहाँ जाते हैं, 2 रास्ते वहाँ जाते हैं, 2 रास्ते वहाँ से आ रहे हैं, जबकि इसी तरह 2 रास्ते वहाँ से आ रहे हैं। कुल मिला के 8 सड़कों का यहाँ लिंक बनता है, लेकिन बल्दियाती इदारों को ये शगाफ नजर नहीं आ रहा। मैं हाफिज नईम की तरह 30 मार खान नहीं हूँ। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का अमीर जमात इस्लामी कराची परवार ARY न्यूज से गुफ्तगू में बोले, मैं हाफिज नईम के आसाब पर सवार हूँ। डर है कहीं मसला फलस्तीन का जिम्मेदार भी मुझे न ठहरा दें। 45 साल का गन 3 माह में ठीक नहीं कर सकते।
کراچی مرتضی باب کو آپ ہی سنبھالے ہوئے 4 مہینے کا عرصہ لگ بھگ ہو گیا ہے. 4 مہینوں کے دوران انہوں نے کیا تبدیلی لائی؟ سر کافی شہریوں کو اب بھی وہی شکایت ہے, حالات نہیں بدلے. شکایت تو لوگوں کا حق ہے, شکایت کا ازالہ کیا جا رہا ہے. بلدیاتی ادارے کام کر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا 40-45 سال کا بگاڑ ہے اس کو کوئی شخص 3 مہینے میں آ کے درست کر دے. 4 مہینوں میں آپ نے ایسا کیا کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کی دم پر پیر رکھا ہے. تنقید کرنے والے تنقید ہی کرتے رہیں گے. کراچی کے 9 ٹاؤنز میں جماعت اسلامی کیا پرفارم کر رہی ہے؟ وہ آج بھی الزامات تنقید کی سیاست کر رہے ہیں. میں کوئی تیس مار خان نہیں ہوں, حافظ نعیم الرحمان میں نہیں ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میں حافظ نعیم صاحب کے اعصاب پر سوار ہو چکا ہوں اس وقت. ڈر اس بات کا ہے کہ جو فلسطین والی آج مارچ کریں اس میں بھی کہیں مرتضی باب کا ذکر نہ کر دیں. کہ مرتضی باب اگر صحیح کام کر رہا ہوتا تو آج فلسطین کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا. میئر کراچی نے ساتھ ہی سب کو دعوت دی ہے کہ آئیے مل کر کراچی بناتے. اور اب ایئر اسپورٹس. کرکٹ ورلڈ کپ کے 14ویں میچ میں آسٹریلیا اور سری لنکا لکھنؤ میں مد مقابل 210 رنز کے تعاقب میں کینگروز کی بیٹنگ جاری ہے. آئی لینڈرز پہلے کھیل کا صرف 209 رنز بنا سکے. اوپنرز نے 125 رنز کا آغاز فراہم کیا. پرتھم لنسکا اور کوشل پرارا نے 50 سکور کی, لیکن 8 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے. 31 رنز پر 6 وکٹیں گنوائیں. میگا ایونٹ میں دونوں ٹیموں کو پہلی جیت کی تلاش. ورلڈ کپ کے تمام میچز اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے iNews.tv.